मित्रों माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों आपणे प्रकरण 8 में लास्ट टाइम કેટલાક एमसीक्यू जोया हता। हवे आजे आगळ वधीए, आजे बीजा एमसीक्यू जोईशुं, तो सौ ध्यान आपे। मित्रों प्रश्न है, प्रश्न ने खूब ध्यान थी वाँचो। प्रश्न है कैंसर पैदा करता जनीन ने शू कहे छे? कैंसर पैदा करता। मित्रों लास्ट लेक्चर में मैं तमने कैंसर विषे बात समझावी हती कि आपणा शरीरना जे कोषो छे ए शरीरना कोषो पोतानुं नियंत्रण जे छे नियंत्रण गुमावी दे छे अने अनियंत्रित रीते कोषो विभाजन पामे छे अने अनियंत्रित विभाजन थाय छे अने ए कोषोनो समूह सर्जे छे, कोषोनी गांठ सर्जाय छे। अने आपणे वात करी हती मित्रों के बे प्रकारनी गांठ सर्जाय, साध्य असाध्य गांठ एवी वात थई हती। एने माटे जवाबदार जे घटको छे कैंसर माटे एने आपणे कैंसरजन इंग्लिश में एने कार्सिनोजन्स कहेवाय छे। एमां केटलाक आयनीकृत अने केटलाक बिन आयनीकृत किरणो हता। मित्रों जुदा जुदा प्रकारना कैंसरना पण आपणे प्रकार जोया हता कि कया भागने असर करे छे, शरीरना कया भागमां असर करे छे। केटलाक अधिच्छेदीय पेशीने असर करता हता, केटलाक मध्य गर्भस्थरमांथी निकळती पेशीने असर करता हता, केटलुक रुधिरनुं केन्सर आपणे जोयुं। तो एना विविध प्रकारो पण आपणे जोया छे। टूंकमां केन्सर एटले शुं? तो ए नियंत्रण पोतानुं कोष जे छे कोष विभाजननी उपरनुं नियंत्रण बधुं गुमावी दे छे अने अनियंत्रित रीते कोषोनो समूह अने गठ्ठा सर्जे छे अने गांठनुं निर्माण करे छे। मित्रों तो कैंसर प्रश्न जे छे एना पर आवी जईए। कैंसर पैदा करता जनीनने शुं कहे छे? मित्रों कैंसरजन, ऑन्कोजिनेसिस, कैंसर कारक के ऑन्कोजीन। मित्रों जे आ कैंसर माटेनो जे स्टडी एने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कहेवाय। कैंसर साथे संबंधित जे शाखा छे एने तो अने अहींया जनीन पूछ्युं छे ने એટલે ગૂંચવાશો नहीं। जे प्रोसेस थवानी ए ऑन्कोजिनेसिस थवानी प्रक्रिया जो पूछी होय ने अहींया प्रक्रिया पूछी होय तो अहीं ऑन्कोजिनेसिस शब्द आवते तो आंसर आवते। अने कैंसरजन अने कैंसर कारक तो बात एक ज छे, कैंसर उत्पन्न करनारा घटको। तो जे जनीन कया कैंसर तो ए आवे छे ऑन्कोजीन। तो आ जनीन ने शुं कहे छे? ऑन्कोजीन। अने जो प्रक्रियानी वात आवते मित्रों तो प्रक्रियामां आंसर आवते ऑन्कोजिनेसिस। तो अहींयाथी बे प्रश्न बनी गया, याद राखजो। आगळ प्रश्न छे नीचेमांथी कयो कैंसरनो प्रकार नथी? कैंसरनो प्रकार नथी। हमणां ज मैं तमने वात करी जुदा जुदा प्रकारना कैंसर होय छे, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया, बराबर, जे अलग अलग एना टार्गेट ऑर्गन छे। तो कार्सिनोमा तो होय छे, सार्कोमा प्रकारनुं होय छे, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर छे ए पण छे, हाइब्रिडोमा आ जे छे मित्रों कैंसरनो प्रकार नथी। तो आ पण एक सरस प्रश्न आवी गयो, नीचेमांथी कयो कैंसरनो प्रकार नथी एटले आपणे कैंसर कया कया प्रकार छे ए पण नाम एना आवडवा जोईए। आगळ वधीए मित्रों प्रश्नमां। त्वचाना कैंसरने खाली जग्या कहे छे। त्वचानुं कैंसर, स्किन कैंसरनी वात छे मित्रों। तो त्वचानुं कैंसर एने मित्रों याद राखजो, आपणे वात करी छे एने मेलेनोमा तरीके ओळखवामां आवे छे। ऑप्शन जोई लईए, मेलेनोमा, सार्कोमा, कार्सिनोमा अने ल्यूकेमिया। तो याद राखजो मेलेनोमा। तमने शब्द याद हशे, मेलेनिन जे छे त्वचाना रंजक द्रव्य छे एना त्वचाना रंग साथे संकळायेल छे, एना परथी मेलेनोमा त्वचा। तो त्वचाना कैंसरने शुं कहे छे? मेलेनोमा। तो प्रश्न उल्टावीने पूछी शके छे कि मेलेनोमा शानुं कैंसर छे? प्रश्न उल्टावी नाख्यो तो शुं आवे? मेलेनोमा ए स्किन कैंसर छे, त्वचानुं कैंसर छे। मित्रों आगळ वधीए। प्रश्न छे रुधिरना कैंसरने शुं कहे छे? ब्लड कैंसरनी वात छे मित्रों, रुधिरनुं कैंसर। मैं हमणां तमने वात करी कि जुदा जुदा प्रकारना कैंसर छे। तो ऑप्शन्स जोई लईए, एमां मेलेनोमा, ल्यूकेमिया, सार्कोमा ने कार्सिनोमा। तो याद राखजो मित्रों जे ब्लड कैंसर छे एने
લ્યુકેમિયા. લ્યુકેમિયા એ જે રુધિરનું કેન્સર છે, જેને બ્લડ કેન્સર કહેવામાં આવે છે, જેમાં અપરિપક્વ મૃત શ્વેતકણોની સંખ્યા ખૂબ જ વધી જાય છે, લ્યુકેમિયા. તો એ છે રુધિરનું કેન્સર. ઘણા બધા પ્રશ્નો કેન્સર પરથી આવી રહ્યા છે. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ ઘણા બધા MCQ લીધા હતા એના પરથી. આગળ વધીએ મિત્રો પ્રશ્નમાં. નિદાનની કઈ પદ્ધતિમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર વપરાય છે? હવે નિદાનની, કોના નિદાનની? તો કે કેન્સરના નિદાનની પદ્ધતિ છે. વિવિધ પદ્ધતિઓ છે મિત્રો. નિદાન કરવું એટલે રોગને ઓળખવું, એને ઓળખવું. અને એક શબ્દ મેં તમને કીધો હતો કે મેટાસ્ટેટિસ, એટલે કે રોગ વ્યાપ્તિ, એનું સ્પ્રેડિંગ થવું, શરીરમાં ફેલાવવું, એને રોગ વ્યાપ્તિ, એને માટે શબ્દ. તો નિદાન કરવાનું છે. નિદાન કેટલા પ્રમાણમાં, કેવા સ્ટેજ પર છે, ક્યાં સુધી ફેલાયેલું છે વગેરેની પરખ કરવાની છે. તો નિદાનની કઈ પદ્ધતિમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર વપરાય છે? તો મિત્રો એની પદ્ધતિઓને યાદ કરો તો એમાં CT સ્કેન હતું, MRI હતું, કેટ સ્કેન. CT, તો CT એટલે કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી. આ CAT કેટ, કમ્પ્યુટરાઇઝ એક્સિયલ ટોમોગ્રાફી. આ બંને એક જ થશે મિત્રો, એક જ છે. MRI, મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ, MRI. બહુ સચોટ પદ્ધતિ છે MRI, બરાબર. અહીંયા જે છે એ ફરતા રેડિયોગ્રાફ છે 360 ડિગ્રી. અહીં MRI આવ્યું. મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ નામની અંદર જ છુપાયેલું છે. પ્રશ્ન હતો ને કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર વપરાય, તો મેગ્નેટ એટલે ચુંબકીય, તો આની અંદર જ જવાબ તમને મળી જાય મિત્રો, જો ફૂલ ફોર્મ ખબર હોય. અને બીજું છે સોનોગ્રાફી, અલ્ટ્રાસાઉન્ડની વાત છે. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર મિત્રો જોયું આપણે, અંડરલાઇન કરવાથી અગત્યના શબ્દને કેટલો ફાયદો થયો. અહીંયા બે પ્રશ્ન બીજા બની ગયા. MRI નું ફૂલ ફોર્મ છે મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ, MRI. તો એ વપરાય છે નિદાન માટે. આ કેટ સ્કેનના પણ યાદ રાખજો. CAT કેટ સ્કેન, કમ્પ્યુટરાઇઝ એક્સિયલ ટોમોગ્રાફી અથવા કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી. પણ અહીં જે છે એ એક્સરેસ છે, ક્ષ-કિરણો છે, નહીં ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે. પ્રશ્ન છે, શરીરના મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ પેશીઓમાં થતા કેન્સરને શું કહે છે? બરાબર. તો મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થતી એટલે સ્નાયુઓ અને મસલ્સની વાત આવે, સ્નાયુઓની વાત આવે, હાડકાની વાત આવે. તો એનું કયું કેન્સર? તો મેલેનોમા, સાર્કોમા, કાર્સિનોમા કે લ્યુકેમિયા? મિત્રો તરત જ સાર્કોમા પર ધ્યાન જાય છે. 3 પ્રકાર ફરીથી યાદ કરવાના આવ્યા મિત્રો. કાર્સિનોમા માટે યાદ આપણે એવી વાત નહીં થયેલી છે કે અધિચ્છદીય પેશી છે એનો ટાર્ગેટ હતો. ફેફસાનું કેન્સર છે, લંગ્સના કેન્સરની વાત થયેલી. ત્યારબાદ સાર્કોમા જે છે મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થતી રચનાઓમાં, એટલે એમાં સ્નાયુઓ, હાડકાં વગેરે બધી વાતો આવતી હતી. અને ત્રીજું હતું લ્યુકેમિયા, એટલે કે બ્લડ કેન્સર. તો અહીંયા જે છે શું છે? મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી. ગર્ભના સ્તરો વિશે જાણો છો, બાહ્ય ગર્ભસ્તર, મધ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતઃ ગર્ભસ્તર. તો મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી પેશીઓ, એટલે એનું ટાર્ગેટ ઓર્ગન થશે. તો એમાં એ જે કેન્સર છે એ શું છે? સાર્કોમા. એ પ્રશ્ન ઉલટાવીને પણ પૂછી શકાય છે. સાર્કોમાનો સંબંધ અથવા તો એના ઉદાહરણોમાંથી આવી શકે છે. તો યાદ રાખજો, મસલ્સ અને બોન્સ વગેરેમાં. આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં. નીચે આપેલ પૈકી કયું દ્રવ્ય કફ સિરપમાં વપરાય છે? કયું દ્રવ્ય કફ સિરપ? મિત્રો આ જે વાત આવી, તો આ જે વાત છે એ કંઈક ડ્રગ્સ એટલે કે દવાઓ સંબંધિત વાત છે, બરાબર. તો કફ સિરપમાં મોર્ફિન, કોડીન, LSD અને સ્મેક. તો મિત્રો તમે નામ સાંભળ્યું છે અફીણ એટલે કે અફીણ જે છે, તમે ખ્યાલ છે કે એક અપરિપક્વ ફળના દોડા, અપરિપક્વ ફળમાંથી, દોડામાંથી એને મેળવવામાં આવે છે, બરાબર છે. અને એમાંથી જે ઘટકો છે એમાં અફીણમાંથી મોર્ફિન અને કોડીન મળે છે, બે મળે છે ઘટકો. એમાં કોડીન જે છે એ કફ સિરપની અંદર વપરાય છે મિત્રો, યાદ રાખજો. અહીંયા પ્રશ્ન છે જ તરત લાગીને કે અફીણ ક્યાંથી મેળવાય છે? તો એ અપરિપક્વ ફળના દોડામાંથી અફીણ મળે છે, બરાબર છે. અને એની અંદરથી બે જે ઘટકો મળે છે એ છે કોડીન અને મોર્ફિન. પણ જે કફ સિરપમાં જે વપરાય છે જે દ્રવ્ય,
એ કયું છે? કોડીન છે। તો યાદ રાખજો, અફીણ ક્યાંથી મેળવાય છે? પ્રશ્ન છે પરિપક્વ ફૂળમાંથી, ડોડામાંથી, પર્ણમાંથી કે પુષ્પમાંથી? તો મિત્રો એ અપરિપક્વ, મેં એટલા માટે કીધું કે અપરિપક્વ, કારણ કે એ જ્યારે પરિપક્વ થાય ત્યારે એનો જે દવા એનો ગુણધર્મ બદલાઈ જશે, એટલે અપરિપક્વ હોય ત્યારે એ ડોડામાંથી મેળવાય છે। તો આવા પ્રશ્નો પણ આવી શકે છે। આ દવાઓ એટલે કે ડ્રગ્સ સંબંધિત પ્રશ્નો છે મિત્રો, તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવું। મિત્રો આગળ વધીએ। પ્રશ્ન છે હેરોઇનની અશુદ્ધ ઉપપેદાશો કઈ છે? હેરોઇન મિત્રો આપણે હમણાં વાત કરી કે અફીણમાંથી મોર્ફિન અને કોડીન દ્રવ્ય, કોડીન કપ સિરપમાં વપરાય એવું કીધું। તો હમણાં જે વાત કરી કે પેલા દોડામાંથી, અપરિપક્વ દોડામાંથી, નામ યાદ રાખજો, ઓપિયમ પોપી, જે વનસ્પતિનું નામ છે ઓપિયમ પોપી, એની અંદરથી જ આ મળે છે। એને હેરોઇન લો, મોર્ફિન લો કે કોડીન લો, એ બધી જ એની નિપજ છે, બરાબર છે। હવે હેરોઇનની અશુદ્ધ ઉપપેદાશો કઈ છે? હેરોઇનની ડેલ્ટા 9, THC, LSD, સ્મેક અને કેનાબિનોઇડ। મિત્રો યાદ રાખજો, જે હેરોઇન છે આપણે એને સ્મેક બ્રાઉન સુગર તરીકે પણ ઓળખાય છે, અથવા એનું નામ છે ડાયએસિટાઇલ મોર્ફિન। તો આ જે હેરોઇન જે છે મિત્રો, તો એની અશુદ્ધ ઉપપેદાશ જે છે એ સ્મેક છે। યાદ રાખજો મિત્રો, હેરોઇનની અશુદ્ધ ઉપપેદાશો છે એ શું છે? ઉપપેદાશ શું છે? સ્મેક છે। ઉલટો પ્રશ્ન પણ આવી શકે, સ્મેક જે છે શું છે? તો હેરોઇનની અશુદ્ધ ઉપપેદાશ છે, એટલે એની સાથે સંકળાયેલ સ્મેક છે, બ્રાઉન સુગર, અથવા એનું નામ છે બીજું ડાયએસિટાઇલ મોર્ફિન છે મિત્રો। તો યાદ રાખજો કે હેરોઇન, મોર્ફિન અને કોડીન જે છે એ અફીણ સાથે સંકળાયેલ છે। નામ ફરીથી યાદ અપાવી દઉં છું, ઓપિયમ પોપી અને અપરિપક્વ દોડો, યાદ રાખજો અપરિપક્વ, બરાબર છે। પછી જેમ પરિપક્વ બને, મેં આગળ જેમ કીધું તેમ પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કરે એટલે એનો જે ગુણધર્મ છે એ ગુમાવી દે છે, સીધી આપણા સિસ્ટમ પર, શરીરને અસર કરશે, નર્વસ સિસ્ટમને અસર કરશે, ચેતાતંત્રને અસર કરશે અને ઉત્તેજિત કરે છે। આગળ વધીએ મિત્રો। પ્રશ્ન છે કેનાબિસ ઇન્ડિકામાંથી કયા ઔષધ પ્રાપ્ત થાય છે? કેનાબિસ ઇન્ડિકા મિત્રો, બે પ્લાન્ટ આવા આવશે, આ જે નશાકારક ઔષધોની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ એમાં કેનાબિસ ઇન્ડિકા અને કેનાબિસ સેટાઇવા। તો કેનાબિસ ઇન્ડિકા જે છે મિત્રો, એમાંથી શું મળે છે? ઓપ્શન્સ જોઈએ ધ્યાનથી, ભાંગ છે, ગાંજો, ચરસ અને આપેલા તમામ। મિત્રો કેનાબિસ ઇન્ડિકાના જે છે ને પર્ણ છે, સૂકા ફૂલ જે છે એમાંથી મળે છે। એના જે પર્ણ અને સૂકા ફૂલમાંથી ભાંગ, ગાંજો, ચરસ ત્રણે જે છે એ પ્રાપ્ત થાય છે મિત્રો। તો આપેલ તમામ અહીં આવશે। ફરીથી પ્રશ્નને ધ્યાનથી વાંચજો, કેનાબિસ ઇન્ડિકામાંથી કયા ઔષધ પ્રાપ્ત થાય છે? મિત્રો એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કયા ભાગમાંથી એ ઔષધ મળે છે, ડ્રગ્સ મળે છે। તો કેનાબિસ ઇન્ડિકાના પર્ણ અને સૂકા ફૂલમાંથી, પર્ણમાંથી અને સૂકા ફૂલમાંથી એ પ્રાપ્ત થાય છે। અહીંથી પણ પ્રશ્ન આવી શકે છે। તો આ ઓપ્શન ભાંગ, ગાંજો, ચરસ એ ત્રણે આપેલ તમામ એમાંથી મળે છે। ઊંધો પ્રશ્ન પૂછી નાખે કે ભાંગ છે કે ચરસ છે કે ક્યાંથી મળે છે? તો એ કેનાબિસ ઇન્ડિકામાંથી મળશે। બીજો આવી ગયું નામ કેનાબિસ સટાઇવા, વનસ્પતિના કયા ભાગમાંથી મેરીજુએના પ્રાપ્ત થાય છે? તો કેનાબિસ મેરીજુએના જે છે મિત્રો, મેરીજુએના એ કેનાબિસ સટાઇવા વનસ્પતિના ખાસ કરીને એના જે અગ્રભાગે ટોચના જે ફૂલ છે, શુષ્ક ફૂલો, સૂકા ફૂલો છે, એમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે। અહીંયા સૂકા પર્ણો આપ્યું છે, અહીંયા ફૂલ આપ્યું છે, ટોચના સૂકા ફૂલો છે, તો એમાંથી મળે, દોરડામાંથી નથી મળતું।
કેનાબિસ સટાઇવાની અંદર મિત્રો મુખ્ય સક્રિય ઘટક તરીકે ડેલ્ટા 9 ટેટ્રાહાઇડ્રો કેનાબિનોલ યાદ રાખજો મિત્રો। અહીં 2-3 પ્રશ્ન બની ગયા। આપણો જે મૂળ પ્રશ્ન છે એની વાત પહેલાં કરીએ। કેનાબિસ સટાઇવા જે છે વનસ્પતિના કયા ભાગમાંથી મેરીજોએના પ્રાપ્ત થાય છે? એટલે એક વાત નક્કી થઈ ગઈ કે મેરીજોએના ક્યાંથી? કેનાબિસ સટાઇવામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે। ઇન્ડિકામાંથી જે પ્રાપ્ત થયું એ યાદ રહી ગયું તમને। હવે કેનાબિસ સટાઇવા પ્લાન્ટમાંથી શું મળે? તો કે મેરીજોએના મળે છે। અને ક્યાંથી, કયા પાર્ટમાંથી વનસ્પતિના? તો ટોચના સૂકા ફૂલોમાંથી એ મળે છે। ઉલટાવીને પ્રશ્ન પૂછે કે ટોચના સૂકા ફૂલોમાંથી શું મળે છે, તો એ રીતે પ્રશ્ન આવી શકે છે। હવે મેરીજોએના જે છે એનો પ્રશ્ન અહીંયા પણ એક બીજો પ્રશ્ન બન્યો કે એની અંદર મુખ્ય ઘટક શું છે? તો મેરીજોએનામાં મુખ્ય સક્રિય તત્વ છે ડેલ્ટા 9 ટેટ્રાહાઇડ્રોક્સી કેનાબિનોલ। પ્રશ્ન ઉલટાવીને પૂછે કે ડેલ્ટા 9 ટેટ્રાહાઇડ્રોક્સી કેનાબિનોલ જે છે એ કોનો તત્વ છે? ક્યાંથી મળે છે આ તત્વ? તો એ મળે છે મેરીજોએનામાં। અને મેરીજોએના જે છે એ કેનાબિસ સટાઇવામાંથી પ્લાન્ટમાંથી મળે છે એ ઘટક। આગળ વધીએ પ્રશ્નમાં। કોક કઈ વનસ્પતિમાંથી મળે છે? કોક મિત્રો આ કોક જે છે પહેલાં તો એના અલગ નામોને કોકેઇન બોલો, કોક કેવું, ક્રેક બોલો, દક્ષિણ અમેરિકામાં ખાસ મળે છે। અલગ અલગ વિવિધ નામે ઓળખાય છે મિત્રો, નામ યાદ રાખજો। હા, ક્રેક છે, કોક બોલો કે કોકેઇન બોલો, એ દક્ષિણ અમેરિકામાં મળે। એટલે કોક જે છે, કોકેઇન જે છે કઈ વનસ્પતિમાંથી એ મળે છે? ઓપ્શન જોઈએ, કેનાબિસ ઇન્ડિકા, કેનાબિસ સટાઇવા, અફીણ કે એરિથ્રોઝાઇલમ કોકા। તો કોક પરથી નામ યાદ રાખજો મિત્રો, એરિથ્રોઝાઇલમ કોકા પ્લાન્ટ દક્ષિણ અમેરિકા, એ પણ યાદ રાખજો। અહીંયા એના વિવિધ નામો છે મિત્રો, ઘણું બધું છે આમાં વૈવિધ્ય, એટલે ગૂંચવાડો થશે થોડો, ધ્યાન રાખશો। એરિથ્રોઝાઇલમ કોકા, તો એમાં ઉલટું પણ પ્રશ્ન આવી શકે છે, યાદ રાખજો। એમાંથી શું મળે છે? કોકેઇન મળે છે। આગળનો પ્રશ્ન છે LSDનું ઉત્પાદન કયા એસિડમાંથી થાય છે? એમિનો એસિડ, યુરિક એસિડ, લાઇસર્જિક એસિડ અને એસેટિક એસિડ। તો LSD તો પાવરફુલ ડ્રગ છે, યાદ રાખજો। લાઇસર્જિક એસિડ માંથી થાય છે LSDનું ઉત્પાદન છે એ લાઇસર્જિક એસિડમાંથી એનું ઉત્પાદન થાય છે। આગળનો પ્રશ્ન, ફૂગ છે એક ફૂગ, ઇર્ગોટ, ફૂગનું નામ છે ઇર્ગોટ ફંગસ, કઈ વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે? એટલે ક્યાં આ જે ઇર્ગોટ ફંગસ જે છે એ ક્યાં જોવા મળે છે મિત્રો? ધતુરો છે, રાઈ છે, લીમડો છે કે કેનાબિસ છે? મિત્રો યાદ રાખજો, આ રાઈ પર જોવા મળે છે। હા, ઇર્ગોટ ફંગસ જે છે એ રાઈ પર જોવા મળે છે। આગળનો પ્રશ્ન છે, રાત્રે જાગરણ કરવા વ્યક્તિ શેનો ઉપયોગ કરે છે? રાત્રે જાગરણ કરવા મિત્રો, તમે જાગરણ કરવા અને ઊંઘવા એટલે કે સ્લીપિંગ પિલ્સ એવું સાંભળ્યું હશે। એટલે ઊંઘવાની ગોળીઓ અને જાગવાની ગોળીઓ, તમે કદાચ ઊંઘવાની ગોળી સાંભળ્યું હશે પણ જાગવાની ગોળી કદાચ ન સાંભળ્યું એવું। તો રાત્રે જાગરણ કરવા માટે એમ્ફિટેમાઇન્સ, બાર્બિટ્યુરેટ, કોકેન કે મેરીજોએના? મિત્રો યાદ રાખજો, એનું નામ છે એમ્ફિટેમાઇન। જાગરણ કરવા માટે જે ડ્રગ્સ, જે દવા જે વાપરે છે એ શું છે? એનું નામ છે એમ્ફિટેમાઇન્સ જે છે એ વપરાય છે। અને આ જે બીજું નામ છે ને બાર્બિટ્યુરેટ લખ્યું છે અહીંયા, એના વિશે કહી રાખું છું, એનો બીજો પ્રશ્ન બની જાય। આ બાર્બિટ્યુરેટ જે છે એ મિત્રો એ સ્લીપિંગ પિલ્સ તરીકે ઓળખાય છે, ઊંઘની ગોળીઓ તરીકે ઓળખાય છે। તો 2 પ્રશ્ન બની ગયા। અને ઉલટાવીને પૂછી નાખે એમ્ફિટેમાઇન શું છે? તો એ રાત્રે જાગરણ કરવા માટે વપરાતું ઔષધ છે। અને બાર્બિટ્યુરેટ જે છે એ નિંદ્રા પ્રેરતું એટલે કે સ્લીપિંગ પિલ તરીકે ઓળખાય છે। આગળનો પ્રશ્ન લઈએ મિત્રો, સેન્ટ્રલ ડ્રગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ક્યાં આવેલું છે? હા, સેન્ટ્રલ ડ્રગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, તો CDRIની વાત છે અહીંયા, સેન્ટ્રલ ડ્રગ રિસર્ચ, એક ફૂલ ફોર્મ મળી ગયું, એનો ફૂલ ફોર્મ વિશે પણ પૂછી શકાય। મિત્રો યાદ રાખજો, નામ કહું છું, લખનઉ છે, મદ્રાસ, મૈસૂર, દિલ્હી, એ લખનઉમાં આવેલું છે, બરાબર છે। ઉલટો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય, લખનઉ
માં કયું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે? સેન્ટ્રલ ડ્રગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે છે એ લખનૌમાં આવ્યું છે. આગળના પ્રશ્ન પર જઈએ. કયું દ્રવ્ય ઓપિયમ પોપીની નીપજ નથી? ઓપિયમ પોપી વિશે વાત કરી તો મિત્રો હમણાં થોડો વાર પહેલાં શરૂઆતમાં જ વાત થઈ ને કે હેરોઇન છે, કોડીન છે, મોર્ફિન છે, એ અફીણ સાથે સંકળાયેલ છે, ઓપિયમ પોપી સાથે સંકળાયેલ છે. ત્રણે ત્રણ, મોર્ફિન પણ સંકળાયેલ છે, હેરોઇન પણ સંકળાયેલ છે, કોડીન પણ સંકળાયેલ છે. તો કોણ સંકળાયેલ નથી? કોકેન સંકળાયેલ નથી. કોકેન અલગ છે. કોકેન ક્રેક કોક જે એરિથ્રોઝાઇલમ કોકા સાથે સંકળાયેલ છે, દક્ષિણ અમેરિકામાં મળતા. મિત્રો નામ ઘણા બધા છે, અટપટા બી આવે છે, કદાચ યાદ રાખવામાં તકલીફ પડે, પણ આવા એમસીક્યુ, આવા ઘણા બધા બીજા એમસીક્યુ પણ આના પરથી બની શકે છે. તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવું. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રશ્ન છે, ક્લેવિસેપ્સ પુર્પુરિયા ફળમાંથી કયું ઔષધ મળે છે? ક્લેવિસેપ્સ પુર્પુરિયા. તો યાદ રાખજો મિત્રો, વૈજ્ઞાનિક નામ LSD એમાંથી મળે છે. કયું મળે છે? LSD. ઓપ્શન છે કોડીન, કોકેન, ભાંગ. આપણે જોઈ ગયા કોડીન ક્યાંથી મળે છે, ભાંગ ક્યાંથી મળે છે, એટલે LSD અલગ. ક્લેવિસેપ્સ પુર્પુરિયા જે છે એ ફળમાંથી કયું ઔષધ પ્રાપ્ત થાય છે? તો મિત્રો યાદ રાખજો, એમાંથી શું મળે છે? LSD મળે છે. આગળ મિત્રો પ્રશ્ન છે, રમતવીરો કયા રસાયણોનો ઉપયોગ કરે છે? ડ્રગ્સ. સ્પોર્ટ્સ પર્સન જે હોય છે તો એ ઘણીવાર થોડું અનીતિથી કામ કરે અને જો આવું ડ્રગ્સ લે છે અને ડ્રગ્સ તરીકે શાનો ઉપયોગ કરે છે, આવા રસાયણોનો કોઈ વાર ઉપયોગ કરે છે તો એ અનૈતિક છે, એ ગેરકાયદેસર છે. તો મોર્ફિન છે, કેનાબિનોઇડ છે, કોકેઇન છે કે ચરસ છે? તો મિત્રો રમતવીરો જે છે એ કેનાબિનોઇડનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, રસાયણનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો અને ખોટી રીતે એ સ્પોર્ટ્સની અંદર આવા રસાયણોના વિવિધ ડ્રગ્સના ઉપયોગ કરીને અનીતિથી કામ કરે તો એ જ્યારે એનું પરીક્ષણ થાય, એનો ટેસ્ટ ડોપિંગ ટેસ્ટમાં પકડાય તો એને સજાને પાત્ર એ બને છે. રમતવીરોની વાત છે મિત્રો, તો યાદ રાખજો કેનાબિનોઇડ. બીજો પ્રશ્ન છે, ઊંઘવાની ગોળી તરીકે વ્યક્તિ શેનો ઉપયોગ? આવી ગયો પ્રશ્ન. આપણે જાગવા માટેની ગોળીની વાત કરી, યાદ હતું તમને? યાદ છે? એમ્ફીટેમાઇન્સ જાગ્રત રહેવા માટે. અને જે ઊંઘવાની ગોળી તરીકે જે છે મેં તમને વાત કરી હતી, બાર્બિટ્યુરેટ. પ્રશ્ન આવ્યો, બંને પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે, ઊંઘવા માટે અને જાગરણ અવસ્થા માટે. તો ઊંઘવાની ગોળી તરીકે વ્યક્તિ શેનો ઉપયોગ કરે છે? તો એ છે બાર્બિટ્યુરેટ્સનો ઉપયોગ કરે છે, જેને સ્લીપિંગ પિલ્સ આપણે કહીએ છીએ. મિત્રો બીજો પ્રશ્ન છે, ભ્રમ પેદા કરતા ગુણધર્મો ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે? ભ્રમ પેદા કરે. તમે જોયું કે અત્યાર સુધી આપણે જે કંઈક બધા ડ્રગ્સના નામ આવ્યા, દવાઓના નામ આવ્યા, એ સીધી જ વ્યક્તિના મગજ પર અસર કરશે, બ્રેન પર અસર કરશે, બરાબર? એક કાલ્પનિક દુનિયામાં એને લઈ જશે અને એને શું કહેવાય કે એક થોડા સમય માટે એ કલ્પનાઓમાં રાચે છે અને એને એક એવી અનુભૂતિ થાય છે કે બધા પોતાના દુઃખો દૂર થઈ ગયા એવું અનુભવે છે, બરાબર છે? આવી દવાઓ જે છે એની સીધી જ એના નર્વસ સિસ્ટમને અસર કરતી હોય છે, એટલે કલ્પનાઓમાં રાચે છે અને પછી એ બંધાણી બની જાય છે આવા વ્યક્તિ જે છે. તો ભ્રમ પેદા કરતા ગુણધર્મો જે છે એ ધરાવતી વનસ્પતિ ધતુરો, એરિથ્રોઝાઇલમ, એટ્રોપા બેલાડોના. અહીં મિત્રો આ બધી આપી છે, બધા જ એ ભ્રમ પેદા કરે છે. તો અહીંયા આન્સર આવે છે ABC ત્રણેય. તો આ જે કંઈક મિત્રો ડ્રગ્સ જે ઔષધો છે એના નામ આવ્યા, એ નામ તમારે યાદ રાખવાના છે. કોઈ વૈજ્ઞાનિક નામો આવ્યા
એ ક્યાંથી મળે છે? ખાસ તો એ કયા ફળમાં, વનસ્પતિના કયા ભાગમાંથી મળે છે? ફળમાંથી મળે, અપરિપક્વમાંથી મળે, પરિપક્વમાંથી મળે, પુષ્પમાંથી મળે, સૂકા પર્ણમાંથી, ટોચના પર્ણમાંથી મળે વગેરે આપણે જોયું. તો એની અંદરથી બીજા કયા કયા ઔષધો મળે? સિમિલર નામ પણ આવ્યા, તમે જોયું કેનાબિસ ઇન્ડિકા અને કેનાબિસ સટાઇવાને. તો એમાં ગૂંચવાડો ન થાય, કારણ કે ઘણા બધા ઔષધો છે. તો યાદ રાખજો મિત્રો, ઘણા બધા MCQ આ રીતે અહીંથી બની શકે છે.